ڈسکور اوریجنل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ معزز سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں الاؤ اور میں ہوں اسد۔ اس سے قبل آپ الاؤ کی 49 اقساط سن چکے ہیں۔ آپ قسط 50 ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن اس سے قبل اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام تر ویڈیوز ملتی رہا کریں، اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنے آراء سے ہمیں مطلع کریں۔ آئیے داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے ہی میں ایک جھونپڑے کے قریب گیا، میری نگاہ 2 چارپائیوں پر پڑی۔ ان پر 2 بندے سو رہے تھے۔ ایک پر وہی لڑکی تھی جسے کچھ دیر پہلے میں نے پجاری کے ساتھ دیکھا تھا، دوسرا کوئی مرد تھا۔ اس کا مطلب تھا اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ یہ سوچ کر میں جیسے ہی پلٹا، وہ پجاری میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے مجھ پر پسٹل تانے ہوئے کھڑا تھا۔ میں نے ایک دم سے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کی۔ میں ڈرے ہوئے انداز میں بولا، پجاری جی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تم کو سیڑھیوں پر بیٹھنا تھا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے گڑگدار لہجے میں پوچھا۔ تم نے کہا تھا کہ خالی ہیں تو میں نے سوچا تھوڑی دیر سو لوں، میں نے مرے انداز میں کہا۔ ان باتوں سے وہ لڑکی جاگ گئی، لیکن مرد یوں ہی سویا رہا تھا۔ وہ لڑکی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ چل بھاگ یہاں سے، اگر پلٹ کر بھی دیکھا نا تو گولی مار دوں گا۔ پجاری جی، میں کہاں جاؤں گا، صبح تک رہنے دیں، میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں اس کی طرف بڑھا اور پاؤں میں پڑنے کے لیے جھکا۔ اسے اندازہ نہیں تھا یا محض مجھے دھمکا رہا تھا۔ اس نے فائر نہیں کیا۔ میں اس کے پاؤں تک جھک چکا تھا۔ مجھے اتنا ہی موقع چاہیے تھا۔ میں نے کہا تو اس کے پسٹل پر ڈالا اور دوسرا پنڈلی پر ڈال دیا۔ اگلے ہی میں اس کا پسٹل میرے ہاتھ میں تھا اور وہ ریت پر گر پڑا تھا۔ میں نے ذرا بھی تردد نہیں کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ نال سے شعلہ نکلا، ایک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی پجاری کی چیخ بلند ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی لڑکی کی چیخ بھی ابھری۔ میں نے ایک جست لگائی اور لڑکی کو پکڑ کر کہا، خاموش۔ وہ چپ ہو گئی۔ پجاری کی دبی دبی چیخیں بلند ہو رہی تھی۔ نہ جانے اس کو گولی کہاں لگی تھی۔ چارپائی پر پڑا ہوا مرد اسی طرح بے ہوش اور مدہوش تھا۔ میں لڑکی کو پکڑ کر پجاری کے پاس لے گیا۔ وہ تڑپ رہا تھا۔ میں نے نال اس کے ماتھے پر رکھ دی اور غراتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم لوگ؟ یہ پجاری ہے، میں یہاں اس کے پاس آتی ہوں، وہ میرا شوہر ہے جو نیچے میں سویا ہوا ہے۔ کس چیز پر آئے ہو تم لوگ؟ اونٹ پر، لڑکی نے تیزی سے کہا۔ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ پیچھے بندھا ہوا ہے، لڑکی نے بتایا تو میں نے پجاری کے سر پر فائر کر دیا۔ اس کی ہچکی نکلی اور وہ اس جہاں سے کوچ کر گیا۔ میں لڑکی سے زیادہ بات نہیں کی، اس کے ساتھ اونٹ تک پہنچا، لڑکی کو آگے بٹھایا اور اس پر سوار ہو کر چل دیا۔ مجھے ان کے تعلق سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اگر پجاری جھوٹ نہ بولتا اور مجھ پر پسٹل نہ تانتا تو شاید میں وہی کرتا جو اس نے کہا تھا۔ لڑکی اونٹ بگائے چلی جا رہی تھی۔ اب پتہ نہیں وہ مجھے کہاں لے کر جاتی، لیکن پہلو سے لگے پسٹل کے نال سے امید تو یہی تھی کہ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے گی۔ میں رام گڑھ روڈ پر سڑک سے ہٹ کر کھڑا تھا۔ وہ لڑکی واپس جا چکی تھی۔ صبح ہونے کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ میں نے بختاور کو فون کر کے بہت بڑا رسک لے لیا تھا۔ میں اتنا سمجھ چکا تھا کہ بختاور کی اتنی معلومات یوں ہی نہیں تھی۔ وہ ان لوگوں کے بالکل قریب تھا جو مجھے تلاش کر رہے تھے۔ اس نے اب تک جو مجھے بچانے کی کوشش کی تھی اور اس کی اطلاع پر ہی میں بچا تھا، کیا اب بھی وہ مجھے دھوکہ دے سکتا تھا؟ کیا وہ مجھے گھیرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا یا اسے میری فکر تھی؟ میں 2 بار گھیرے میں آ چکا تھا اور دونوں بار ہی اسی نے مجھے اس گھیرے سے نکالا تھا۔ مقامی ذرائع دھوکہ دے چکے تھے۔ جو کچھ بھی تھا، میں اب فیصلہ کن انداز میں سوچ رہا تھا۔ میرا سیل فون بجا تو مجھے احساس ہو گیا کہ بختاور کہیں قریب ہی ہے۔ میں نے کال ریسیو کی تو اس نے مجھے اپنی گاڑی کے بارے میں بتایا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہ سڑک پر نمودار ہو گیا۔ اس نے گاڑی روک دی۔ میں نے جی کڑا کیا اور اس کی کار کے قریب جا پہنچا۔ وہ گاڑی میں اکیلا ہی تھا۔ میں اس کے قریب جا بیٹھا۔ وہ مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے کسی انہونی شے کو دیکھ رہا ہو۔ وہ ایک دم سے ہنس دیا، پھر گاڑی بڑھا کر ہنستے ہوئے بولا، یار کمال شے ہو تم بھی۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ قسمت، بلا شبہ قسمت تمہارا ساتھ دے رہی ہے، ورنہ جتنی کوشش وہ لوگ تمہیں پکڑنے کے لیے کر رہے ہیں نا، ایسے تو پاتال سے بھی بندہ نکال کر لے آئے وہ۔ اس نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ ایسا کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تقریباً 20 سے 25 لوگوں کی ایک ٹیم ہے مختلف فورسز سے جو تمہیں تلاش کر رہی ہے۔ پوجا کو تو انہوں نے اس لیے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ وہ تمہیں اچھی طرح پہچانتی ہے، اس نے سنجیدگی سے بتایا۔ اور تم ان کے ساتھ؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ تم میرے علاقے سے ہو اور میں تمہیں پکڑنے میں مدد دے سکتا ہوں، اس نے کہا۔
तो अब मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने पूछा। बॉर्डर की तरफ, अब देखते हैं कि वहां तक जा सकते हैं या नहीं। मैं भाग आया हूं, उसने सुकून से कहा। मतलब अब हम जैसलमेर की तरफ नहीं जा रहे हैं? मैंने पूछा। नहीं, हम भोलाई तक जाएंगे, फिर इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं उस बंदे को नहीं बख्शना चाहता जिसने मुझे रात को यहां पहुंचाया था। उसने डबल क्रॉस, मैंने जज्बाती अंदाज में कहना चाहा तो बड़े सुकून से बोला, वो रात ही कत्ल हो गया था। किसने कत्ल किया उससे? मैंने पूछा। मैंने, उसने कहा। क्या मतलब? मैं हैरत ज़दा रह गया था। वो शिंदे और विराट के साथ तुम्हें भेजकर सीधा उस टीम के पास आया था जो तुम्हें पकड़ना चाहती थी। उसने तुम्हारे बारे में जब बताया तो मैंने तुम्हें इत्तला दी थी। मैंने उसी वक्त इस टीम को छोड़ने के साथ साथ उसे भी खत्म करने का फैसला किया और फिर मैंने उसे मार दिया और अब यहां हूं तुम्हारे साथ। उसने यूं रुदात सुनाई जैसे बाजार से कोई शय खरीद कर लाए जाने के बारे में बताया जाता है। तभी मैंने उससे पूछा, वो वहां मौजूद तरबियत याफ्ता लोगों को क्यों मरवाना चाहता था? इन लोगों को ये यकीन हो गया था कि जिन लोगों ने यहां से तरबियत ली है वो कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं बल्कि फोर्सेज ही के भेजे हुए लोग हैं। वो यहां से सीख कर जाएंगे तो उसका उलट करेंगे। वो उन्हें यहीं खत्म कर देना चाहते थे। बख्तावर ने बताया तो मुझे हैरत नहीं अफसोस हुआ। ये एकदम से सब कुछ गड़बड़ क्यों हो गया है? मैंने पूछा। तुम्हारी वजह से, उसने सुकून से कहा। तुमने एकेडमी को खत्म किया, वहां से डाटा भेजा, इतने बंदे बेनकाब हुए हैं कि यकीन नहीं आ रहा। जितने लोग यहाँ करप्ट और लालची हैं हमारे यहाँ भी इतने ही हैं। इसी तरह वहां भी सोर्स है। एक हलचल मच गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसने वजह बताते हुए कहा। अब वो लोग कहाँ हैं? मैंने पूछा। वो लोग बिखर गए हैं, कुछ पकड़े गए हैं, उनका मुझे बेहद अफसोस है। अब वो जेलों में अजियतें सहेंगे, बख्तावर ने दुख से कहा। काश मैं एक बार पूजा से मिल सकता, मैंने दांत पीसते हुए कहा। हाँ, उससे मिलना बनता है। वो तुम्हारे खून की प्यासी हो रही थी, शायद किसी हद तक का बदला लेना चाहती थी। ये कहकर उसने सर झटका और तेजी से बोला, अब पीछे की छोड़ो, सिर्फ इस पर ध्यान दो कि बॉर्डर कैसे पार किया जाए। जब चल ही पड़े हैं तो देख भी लेंगे, मैंने कहा और सीट से टेक लगा ली। वो गाड़ी भगाए चला जा रहा था। तभी अचानक मेरे जहन में आया तो मैंने तेजी से कहा, तुम एक बड़ी मुसीबत अपने साथ लिए फिर रहे हो। वो क्या? उसने चौंकते हुए पूछा। ये तुम्हारा सेल फोन है, इससे कोई भी तुम्हारी लोकेशन देख सकता है। मैंने कहा तो वो खिलकर हंस दिया, फिर बोला, तुमने शायद सेल फोन नंबर पर गौर नहीं किया। मेरे पास सब नया है। वो फोन मेरे कमरे में पड़ा होगा, मैं अपने कमरे में आराम कर रहा हूं। ओह, मेरे मुंह से वे साख्ता निकला और फिर इत्मीनान से टेक लगा ली। बुराई से काफी पहले दाएं जानिब एक कच्चा रास्ता जा रहा था। कहीं कहीं झोपड़े दिखाई देने लगे थे। बीच सहरा में एक कुदरती झील देखकर एक खुशगवार एहसास मेरे मन में उतर गया था। इसी झील से थोड़े फासले पर एक बड़ा सा झोपड़ा था। वो कार इस तरफ ले गया। हेडलाइट्स की रोशनी में देखा झोपड़े के साथ एक कच्चा कमरा बना हुआ था। वहीं एक बाड़ा था जिसमें काफी तादाद में मवेशी थे। बख्तावर ने कार वहीं दरख्तों के नीचे रोक दी, लेकिन हेडलाइट्स ऑफ नहीं की। बख्तावर कार से उतरा और हेडलाइट्स के सामने जा खड़ा हुआ। मुझे लगा जैसे वो किसी को अपना आप दिखाना चाहता हो। चंद लम्हों बाद ही झोपड़े में से एक लंबा तिरंगा नौजवान बाहर निकला। वो बख्तावर से गले मिला, गर्मजोशी से मुसाहफा किया, फिर मेरे साथ भी उसने ऐसा ही रवैया किया। हम झोपड़े में जा पहुंचे जहां चिराग की रोशनी थी। वहां चारपाइयों पर बैठे तो उसने बख्तावर से पूछा, तुम तो कल आने वाले थे, बस आज निकलना पड़ा। उसने धीमे से लहजे में कहा, इसका तो जिक्र नहीं किया तुमने। उसने मेरी जानिब इशारा करते हुए कहा ना, अब मजबूरी बन गई है, तुम फिक्र ना करो। बख्तावर ने कहा तो वो सर हिलाने लगा जैसे वो बात समझ गया हो। तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त करता हूं, उसने कहा और उठने लगा। तभी बख्तावर ने उससे कहा, खाने को छोड़ो, आगे बात करो। देखो, दिन निकलने में ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा है और ड्यूटी खत्म होनी है 2 घंटे बाद। अगर हम सूरज निकलने तक वहां पहुंच जाते हैं तो, उस नौजवान ने कहा। तो बख्तावर बोला, तुम बात करो यार, हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, वरना फिर कल तक इंतजार करना पड़ेगा। ये कहते हुए बख्तावर ने अंदर की जेब से सोने के 3 बिस्किट निकाले और उसके सामने रख दिए। फिर बोला, थोड़ा कैश है जो गाड़ी में मौजूद है। ओके, मैं बात करता हूँ। ये कहते हुए उसने जेब से फोन निकाला और किसी को सूरत-ए-हाल से आगाह करते हुए यह भी बता दिया कि उसके सामने सोने के बिस्किट पड़े हैं। बात करके उसने उठते हुए कहा, चलो, अगले चंद मिनट में हम वहां से निकल पड़े।
بھلائی سے بارڈر تک کے سفر میں مجھے پتا چلا کہ اس نوجوان کے منگیتر بارڈر فورس میں ملازم تھی۔ وہ دونوں نچلی ذات سے تھے۔ آنکھ کھلتے ہی انہوں نے غربت کی انتہا دیکھی تھی۔ ان کے پرکھوں پر تو علم حاصل کرنا ویسے ہی جرم تھا، نہ ہی وہ مذہبی تعلیم حاصل کر سکتے تھے اور نہ ہی دنیاوی۔ کسی طرح ان کے گاؤں میں اسکول بن گیا تو یہ بھی تھوڑا بہت پڑھ گئے۔ دونوں میٹرک کر چکے تو اس نوجوان نے آگے کالج میں داخلہ لے لیا۔ انہی دونوں بارڈر فورس میں لڑکیوں کو بھرتی کیا جانے لگا۔ ان ویرانوں میں نوکری انہی لڑکیوں نے قبول کی جو غربت کی لکیر سے بھی کہیں نیچے تھیں۔ کچھ عرصہ ملازمت میں اس لڑکی پر یہ راز کھلا کہ ان لڑکیوں کی بھرتی صرف اور صرف عیاشی کے لیے کی گئی ہے۔ ماحول ہی کچھ ایسا بنا دیا گیا کہ ان میں سے کوئی لڑکی بچ نہیں سکتی تھی۔ غریب لڑکیوں نے اس ماحول کو قبول تو کر لیا، لیکن ان کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا، شاید وہ گھرداری کی زندگی کبھی نہ پا سکیں گی۔ اس تنخواہ میں وہ ساری زندگی ان ویرانوں میں خوار ہوتی رہیں گی۔ اسی خوف نے بغاوت کو جنم دیا۔ بارڈر کے دونوں طرف غیر قانونی دھندا کرنے والے کوئی نہ کوئی راہ نکالنے کی کوشش میں تھے۔ انہوں نے یہیں سے راہ نکالی، انہیں دولت کی چکا چوند دکھائی، تب لوہے کی باڑ کسی کام کی نہ رہی۔ مال کے ساتھ ساتھ لوگ بھی ادھر ادھر جانے لگے۔ انہی لڑکیوں نے اپنے اپنے گروپ بنا لیے جن کا مقصد صرف ایک ہی تھا، دولت بناؤ اور نوکری چھوڑ کر اپنا گھر بسا لو۔ کئی لڑکیاں یہ نوکری چھوڑ گئیں اور ان کی جگہ لینے نئی لڑکیاں آ گئیں۔ آفیسرز کی اور عام بارڈر فورسز کی عیاشی کا سامان بنتا گیا۔ نوجوان کی منگیتر نے اسے سب بتا دیا۔ تب غربت سے نکلنے کے لیے اس نے بھی یہی راستہ اختیار کیا۔ ہم دونوں کو بارڈر پار کرانے میں 3 سونے کے بسکٹ، کیش اور یہ گاڑی ان کی تھی۔ اس وقت دن نکلنے سے پہلے کا نیل گونج سما تھا جب ہم سیاہ گیٹ سے نکل کر دوسری جانب جا پہنچے تھے۔ یہی زیرو لائن تھی جہاں پر کسی طرف سے بھی آنے والی گولی ہمیں چاٹ سکتی تھی۔ وہ تھوڑا سا سفر ہمیں کسی پل سراج سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ زمین کا یہ ٹکڑا کس قدر خطرناک تھا اس کا احساس پوری طرح ہو چکا تھا۔ دن چڑھ آیا تھا، تیز دھوپ میں دور دور تک کوئی سائبان نہیں تھا۔ یہ چولستان کا وہ علاقہ تھا جہاں تک جانے کے لیے 1000 بندوبست کیے جاتے تھے۔ یہاں درخت کوئی نہیں تھا مگر جھاڑیاں اور کہیں کہیں گھاس ضرور تھی۔ ہمیں شام تک پیاس کی فکر نہیں تھی۔ اس نوجوان نے پانی کی چند بوتلیں ہمیں دے دی تھیں۔ بھوک نے اپنا احساس دلانا شروع کر دیا تھا، لیکن ہم چلتے چلے جا رہے تھے۔ بارڈر سے پہلے میں نے اپنے اور بختاور کے بارے میں انہیں بتا دیا تھا۔ یہ ایک امید تھی کہ شاید ہم تک کوئی پہنچ جائے۔ اس وقت ہمارے فون بند تھے، وہاں کوئی نیٹ ورک نہیں تھا۔ ہمیں ایک سمت دی گئی تھی کہ ایک احاطہ ہے، وہاں تک پہنچ جاؤ۔ ہمارے فون اب صرف کمپاس کا کام دے رہے تھے۔ بیٹری بھی بہت کم رہ گئی تھی مگر ہم چلتے رہے تھے۔ دوپہر ہونے سے پہلے ہمیں وہ احاطہ دکھائی دے گیا۔ ہم اس تک جا پہنچے۔ وہ ویران سی 4 دیواری تھی، اس میں کوئی نہیں تھا۔ ہم محتاط انداز میں اندر چلے گئے۔ سامنے ایک کمرہ تھا، اس میں 4 پائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ احاطہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہوگا۔ ہم دوپہر تک وہیں پڑے رہے، شاید اس دوران ہم سو بھی گئے تھے۔ دوپہر کے وقت احاطے کے باہر تھوڑی ہلچل محسوس ہوئی۔ اس وقت ہماری خوش قسمتی کا ٹھکانہ نہیں رہا جب ہم نے چند اونٹ دیکھے۔ 2 ساربان انہیں ریت پر بٹھا رہے تھے۔ ہم ان تک جا پہنچے۔ انہوں نے ہمیں بسکٹ اور مشروب دیے جو ہم نے اونٹوں پر بیٹھ کر ہی کھائے۔ ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ رات کا دوسرا پہر ختم ہونے کو تھا جب ہم بستی چراغ شاہ کے قریب سے گزرے۔ کتوں کی فطرت ہے کہ وہ بھونکتے ہیں، انہوں نے بھونک بھونک کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ ہم بستی سے گزر گئے تو سکون سا ہو گیا۔ بستی کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک دم سے نفرت میرے اندر سما گئی تھی۔ پیروزہ وہ عورت تھی جس نے میرے سر کی قیمت 50 لاکھ رکھی تھی۔ میرا دل تو چاہا کہ ابھی اونٹ سے اتروں اور سیدھا اس کے گھر تک جا پہنچوں، لیکن میں نے خود پر جبر کیا۔ اب جب کہ میں یہاں آ ہی گیا تھا تو اب اس سے ہی نہیں بہت سو کو ختم کرنا تھا، وہ جو اس دھرتی کا ناسور بنے ہوئے تھے۔ اس وقت ہماری منزل بختاور کی بستی تھی جو بستی گامن کے نام سے مشہور تھی۔ میری آنکھ کھلی تو دن اچھا خاصا چڑھ آیا تھا۔ بہت عرصے بعد میں اتنی گہری نیند سویا تھا۔ میں کسل مندی سے چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا کہ بختاور آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے تھے۔ اس نے آتے ہی کہا، چل جلدی سے نہا لے، میں تیرے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ میں اٹھا اور جب فریش ہو کر واپس کمرے میں آیا تو سامنے کھانا رکھا ہوا تھا۔ میں نے جیب بھر کر کھایا۔ بختاور نے برتن اٹھوا دیے اور میرے سامنے کی چارپائی پر بیٹھتے بولا، علی ہم یہاں تک تو آ گئے ہیں، مجھے نہیں معلوم تمہارے دل میں کیا ہے، اب تمہارا ارادہ کیا ہے؟
तुम्हें कहाँ जाना है मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता देना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी बात है बख्तावर? मैंने तजस्सुस से पूछा। तुम्हें शायद मेरी बातें अच्छी ना लगें, लेकिन मेरी बात गौर से सुन लो। उसने फिर झिझकते हुए कहा, यार तुम कहो तो सही, मैं सुन रहा हूँ। मैंने कहा तो वो सोचते हुए बोला, तुम जानते हो कि हमारे और मीरन शाह के दरमियान दुश्मनी चली आ रही है। दुख यह है कि उसके नौकर चाकर मरते रहे और वह हमारे भाई बंद मारता रहा। मेरे बाप ने मुझे बचाने की खातिर मुझे इस बस्ती से दूर रखा। इसी वजह से मैं राजस्थान जा निकला था। तुमने मीरन शाह को मार दिया। जिस नफरत से मारा, इसमें कुछ ऐसा था कि पूरा इलाका चौंक पड़ा। हर किसी के लब पर यही सवाल था कि तुम कौन हो। सावल जान गया था कि तुम कौन हो। शायद तुम्हारा बचपन यहीं कहीं गुजरा है। खैर वो तुम बताना चाहो तो ठीक, वरना मैं कोई दूसरी बात कहना चाहता हूं। बोलो, मैं सुन रहा हूं। मैंने कहा, चंद दिन पहले फिरोजा ने मेरा चच्चाजाद भाई मरवा दिया है। ये कहते हुए उसकी आवाज भरा गई। मैं खामोश रहा तो उसने खुद पर काबू पाते हुए कहा, मुझे वहीं जैसलमेर में ये इत्तला मिल गई थी। मुझे बहुत दुख था। मेरा जी चाह रहा था कि मैं उड़कर यहां अपनी बस्ती में आ जाऊं। मैंने फैसला कर लिया था कि अब इस फिरोजा के खानदान को मैं खत्म कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैंने वापसी के लिए कोशिश करना शुरू कर दी। इन्हीं दिनों मुझे पता चला कि तुम जैसलमेर में आ गए हो। तुम्हें कैसे पता चला था? मैंने पूछा। मुझसे राब्ता किया गया था। मुझे कई तस्वीरें दिखाकर पूछा गया कि इनमें से अली कौन है। इनमें तुम्हारी एक तस्वीर थी। मैंने बता दिया। इन्होंने मुझे इस टीम में शामिल कर लिया जो तुम्हें पकड़ने वाले थे। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मैंने उसी वक्त यह फैसला कर लिया था कि तुम्हें हर हाल में बचाऊंगा। मुझे मालूम था कि तुमने मीरन शाह को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया था। नदीम डांडिया तुम्हें पकड़वाना चाहता था। मैं चूंकि उसके साथ था, इसलिए इनके अंदर तक रसाई कर गया था। तुम्हें बचाकर लाने के लिए मैंने सब कुछ किया। मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद एक ही था कि तुम्हें यहां लेकर आना। ऐसा क्यों बख्तावर? मैंने तस्दीक के लिए पूछा था, वरना मैं समझ तो गया था कि वो क्या चाहता है। इस फिरोजा को खत्म करना है। यह कहकर वो लम्हा भर के लिए रुका, फिर कहता चला गया, मैं जानता हूं कि हमने बड़ी कोशिशें की, किसी तरह यह खानदान खत्म हो जाए, लेकिन हम इन्हें खत्म नहीं कर सके, बल्कि अपने बहुत सारे बंदे मरवा बैठे। पहले वो दोनों बहन भाई पूरे इलाके पर हुक्मरानी करते थे। तुमने एक को मारकर आधा अधूरा छोड़ दिया। वो अब जख्मी शेरनी बन चुकी है। जख्मी शेरनी मतलब? मैंने हर से पूछा। पहले जहां उसके भाई का फायदा होता था वहां रुख नहीं करती थी। अब वो पूरे इलाके के मालिक बनने की कोशिश में है। उसके पीछे बहुत से लोग हैं। उसने इलाके में जुल्म की इंतहा कर दी है। उसने तुम्हारी मदद की वजह से रत्तू बहोड़ को भी कत्ल करवा दिया है। ओह, ये तो बहुत बड़ा जुल्म किया उसने। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। दुख की एक लहर मेरे अंदर सरायत कर गई थी। तभी अचानक मुझे ख्याल आया तो मैंने तेजी से पूछा, वो यार सांवल को तो मुझे उसके बारे में तो पता नहीं। अब आ ही गए हैं तो बस्ती बहादुर खान जाकर पता करते हैं। वो धीमी सी आवाज में बोला, तुम फिक्र ना करो बख्तावर, फिरोजा के पीछे कोई भी हो, अब वो मुझसे बचकर कहीं नहीं जाने वाली। इसे खत्म करना मेरी जिंदगी का अहम मकसद है। हाँ, अब ये खेल खत्म होना चाहिए। उसने नफरत से यूं कहा जैसे खुद कलामी कर रहा हो। तभी मैंने पूछा, चाचा साईं अब तक नहीं मिले? वो रात दूसरी बस्ती में गए थे। वहां एक पंचायत थी, कुछ देर में आ जाते, इन्हें इत्तला मिल गई है। उसने कहा। दोपहर हो गई थी जब चचा साईं वापस आए। वो हमें यूं अपने सामने देखकर हैरान रह गए थे। मैंने उनके साथ बगलगीर होते हुए कहा, ले चचा, तेरे साथ जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। तेरा बेटा ले आया हूं, बल्कि ये मुझे यहां लेकर आया है। बड़ी खुशी हुई यार, तुम दोनों आ गए हो। उन्होंने सामने चारपाई पर बैठते हुए कहा, फिर सांवल के बारे में बताने लगे। उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस इलाके में नहीं है। तुम्हारे जाते ही वो यहां से निकलकर रहीम यार खान के इलाके में चला गया था। मुझे पता है, मैं उसे इत्तला भिजवाता हूं। उन्होंने खुशगवार अंदाज में कहा। अब बताइए फिरोजा क्या कर रही है? बख्तावर ने पूछा। करना क्या है, वो चंद दिन इधर रहती है, फिर बहावलपुर चली जाती है। मीरन शाह के बच्चे हैं। अम्मा साइन भी उधर चली गई है। वो मुस्तकिल उधर रहती है। मुंशी मेहर खान को इधर देखभाल के लिए छोड़ा गया है। जब फिरोजा यहाँ आती है तो कोई ना कोई कत्ल जरूर होता है। उसने अपने साथ बड़े बड़े बदमाश और गुंडे रख लिए हैं। चचा साई ने तफसील बताते हुए कहा। इनके लहजे में बे इंतहा बेबसी थी।